أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ سورہ قاف مکی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجرم کو ایک فرشتہ ہانک رہا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کا رجسٹر جو ہے اس کے اعمال نامہ وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ سپاہی اس کو مجرم کو لے جا رہا ہوتا ہے اور عدالت والا کرندہ اس کا جی یہ اس کا وہ کیا دھرا ہے، اسی طرح وہاں فرشتے ہوں گے تو ایک مجرم کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کا اعمال نامہ سارا کہ اس نے کیا کیا وہ پیش ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی۔ اللہ اس دن سرخروئی کرے اور اللہ اس دن رسوائی سے بچائے۔ سورہ ذاریات ہے، اس کے اندر اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار هم یستغفرون۔ مومن رات کو تھوڑا سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سحری کے ٹائم اللہ سے بخشش معافی مانگتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ساری رات عبادت کر کے بھی سمجھتے ہیں کچھ نہیں کیا۔ عبادت کا غرور، پارسائی کا گھمنڈ ان کے ذہنوں میں نہیں آتا، پھر بھی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ کرتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو۔ اللہ نے اس میں یہ بات بیان کی اس صورت میں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سربراہ ہے، اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان میں محمد الرسول اللہ بھی شامل ہیں۔ لیکن قوال کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات تیرے لیے بنی ہے، یہ دنیا ساری زمین آسمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے ہیں، تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ اب اللہ کی مانے یا قوال کی مانے؟ آگے طور ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی طور پہاڑ کی، طور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اور کتاب جو لکھی گئی کاغذ پھیلے ہوئے میں، اور بیت المعمور کی، اور چھت بلند کی اور سمندر بھڑکائے ہوئے کی، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے قیامت کے دن، لہذا اس سے بچنے کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی ذات کی قسم اٹھائے یا مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھائے۔ اللہ نے طور پہاڑ کی قسم اٹھائی، مکہ شہر کی گلیوں کی قسم اٹھائی، زمین آسمان کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے انجیر کے گچھوں، زیتون کے جھرمٹوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حق پہنچتا ہے، کیونکہ قرآن عربی میں آیا اور عربوں کا طریقہ تھا کسی اہم بات کو قسم سے ذکر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی عربوں کی طرح چونکہ قرآن عربی میں آیا اہم بات کو جو ہے وہ قسم کے ساتھ ذکر کرتے۔ قرآن نے اسلوب انداز عربوں والے اختیار کیے، لیکن درجہ سب سے اونچا جو کوئی انسان ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی قسم اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ اور یصمت، جو قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا بغیر قسم کے بات کرے۔ لہذا چاند سورج کی قسم، ستارے کی قسم، نبی رسول کی قسم، ولی پیر پیغمبر کی قسم، قبر مزار درگاہ کی قسم، کلندر سائیں کی قسم، ماں باپ کی قسم، وطن کی قسم، بیٹے کی قسم، دودھ کی قسم، یہ سب شرک ہے۔ قسم اٹھاؤ ایک اللہ کے نام کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ آگے سورت جو ہے یہ سورہ النجم ہے، اس کے اندر اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ معراج کے واقعے اسراء کے دو حصے ہیں نا، ایک ہے مکہ سے بیت المقدس، وہ سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں تھا، اور ایک ہے معراج کا واقعہ بیت المقدس سے 7 آسمان، جنت جنت بیت المعمور، اس کا بیان یہاں النجم۔ اور یہاں جو دیکھنے کا ذکر ہے نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کمان کے 2 سروں کے برابر یا اس سے بھی قریب تھا، یہ جبریل ہے علیہ السلام، کیونکہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ اس کو محمد رسول نے ایک دفعہ اور بھی دیکھا تھا۔ اگر اللہ کا دیکھنا مراد ہے تو اور کب دیکھا تھا؟ جبریل کو تو 2 دفعہ دیکھا اصلی شکل میں، ویسے تو انسانی شکل میں کئی دفعہ دیکھا۔
असली शक्ल में 600 पर थे, पूरे इलाके ज़मीन आसमान को ढांप रखा था। तो एक दफ़ा देखा गारे हिरा के पास, और एक दफ़ा वहाँ सिदरतुल मुंतहा आसमानों पे देखा था, 600 पर थे। और इस तरीके से अल्लाह ये बताना चाहता है कि बारीक से बारीक मखलूक जो खुर्दबीन से भी नहीं देखी जा सकती, मैं उसको भी पैदा कर सकता हूँ। सर भी है, मैदा भी है, जिगर भी है, दिल भी है, ज़बान भी है, खाने का उसका सिस्टम भी है और निकलने का भी। इस तरह मैं बहुत बड़ा शाहकार भी पैदा कर सकता हूँ, 600 परों वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात यहाँ बयान की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जो 3 बातों का अकीदा रखे ना, उसने झूठ बोला। जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते हैं, गैब जानते हैं, जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात छुपा ली है, ख़ास लोगों को बताई, सबको नहीं बताई। एक शरीयत होती है, एक तरीक़त होती है, एक गलत। यही शरीयत जो हमारे सामने है, कोई तरीक़त या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मख्फी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रब को नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आपने रब को देखा है? फरमाया नूर है, मैं उसको नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नहीं देखा। दुनिया की आंख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो या मूसा अलैहिस्सलाम, वो नहीं देख सकती। ये कुरान हदीस का मसला है। सैयदा आयशा ने बयान किया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बाकी क़यामत में जन्नत में सबसे ज़्यादा दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगा, फिर नबी और रसूलों को, फिर दूसरे जन्नतियों को भी होगा। आगे सूरह अल कमर है, इसके अंदर चांद के टुकड़े होने, 2 हिस्से होने का जिक्र है। मक्के वाले कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा दिखा हमें। अच्छा क्या ये चांद 2 टुकड़े हो? आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, चांद 2 टुकड़े हुआ। जिस पहाड़ में गारे हिरा है ना, उस पहाड़ को कहते हैं जबल नूर, उसके ऊपर चांद के 2 टुकड़े हुआ, आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ। मक्के वालों ने देखा, वो थोड़ी देर थी, फिर वो जुड़ गया। तो मक्के वाले आपस में, तुम्हें नजर आया? हाँ हाँ, और नहीं एवं अखदा तो खई नहीं नहीं यार मैं ला और औरज पाती गल कहने लगे अच्छा लोग आएंगे ना, पूछेंगे। इधर उधर से लोग मक्का में आते हैं, जैसे शहरों में लोग आते हैं देहातों से, उनसे पूछेंगे। इधर से यार रात को बात, हाँ रात अजीब बात, चांद 2 टुकड़े हुआ था। हाँ इधर से को काफिला, हर तरफ से यकीन हो गया कि नहीं बात तो है, चांद तो 2 टुकड़े। तो सारे इकट्ठे होके आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मान गए तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मान गए सल्लल्लाहु। आप बड़े खुशी हुए, क्या मान गए? कि तू बहुत बड़ा जादूगर है। हम समझते थे कि तेरा जादू सिर्फ जमीन पर चलता है, आज पता चला कि तेरा जादू तो आसमान पर भी चलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो हट धर्मी है ना, जिद, अना, तकब्बुर, घमंड, ये असल में मक्के वालों को ले बैठे कि कल तक हमारी बकरियां चराता रहा और आज हम इसके पीछे लगे। क्यों? हम गलत हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, बैतुल्लाह बनाने वाले, इसके हम पीछे। और कभी कहते थे इसके पास ना बाग है, ना माल है, ना दौलत है। तकब्बुर, घमंड था, ये जिद थी जिसकी वजह से वो पीछे रहे। कहते हैं ना जिद तो बच, इस जिद विच कई घर गल गए, तोड़े चाचियां नबी दे, इस जिद विच दोज़ख मल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे सूरत अर्रहमान है, अल्लाह के ना जाती नाम है। एक अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है। मतलब देखो ना, अब आपका नाम है मोहम्मदीन, तो हम क्या कहेंगे कि मोहम्मदीन, ये आगे हम कहेंगे मोहम्मदीन आने वाला, जाने वाला। बट आगे सिफ्तें होती हैं, पहले नाम होता है जाती। तो अल्लाह का अल्लाह जाती नाम है, बाकी उसकी सारी वो सिफ्तें हैं। यही वजह है कि बड़ी से बड़ी मुशरिक कौम ने भी कभी अपने बुत माबूद को अल्लाह नहीं कहा। और अल्लाह के जो नाम है ना सिफाती, उनमें अर्रहमान भी अल्लाह की तरह है। जब अर्रहमान अल्लाह के साथ आता है तो सिफत बन जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। और जब रहमान अकेला आता है तो फिर अल्लाह रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, खलकल इंसान अल्लमल बयान, पैदा किया इंसान को और उसको बयान सिखाया। कोई और सिफाती नाम अकेला नहीं आता, अल्लाह का नाम आता है, आगे सिफतें आती। सिर्फ रहमान वो अकेला आ जाता है।
باقی جتنے الغفور، الصبور، الشکور، العلیم، العزیز، الجبار، پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر وہ صفاتی نام آتے ہیں۔ رحمان بھی اللہ کے ساتھ صفت آتی، لیکن رحمان اہم ہے، یہ بھی یوں ہی سمجھو ذاتی نام کی طرح ہے کہ یہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں سورۃ الرحمن میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ الرحمن بھی کبھی کسی نے اپنی بت یا اپنے معبود کو نہیں بولا، نہ اللہ بولا نہ رحمان، یہ دو لفظ بچے رہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے۔ اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا اور بار بار جنوں انسانوں کو خطاب کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے میرے بندو، اے جنوں انسانوں، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں اتنی، اس کو جھٹلاؤ گے، اس کو جھٹلاؤ گے، اس کو جھٹلاؤ گے، نعمتیں ہی بہت زیادہ ہیں، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا، جنت کا، اور فرمایا کہ وہاں جنت میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب سے ڈر گیا نا، رب کی پیشی سے ڈر گیا کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، ہاتھ پاؤں حرکت کرنا بند کر دیں گے، نلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے میں نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا میں نے حساب دینا ہے۔ جب اللہ حساب کے گولو گھاڑی میں لوگوں کو نچوڑے گا، جو ڈر گیا اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے، اپنی اصلاح کی، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں 2 باغ ہوں گے ٹہنیوں والے، ان میں چشمے ہوں گے چلنے والے، ہر قسم کے اس میں پھل ہوں گے، اور وہاں جنتی ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوں گے پلگوں پر، بہترین وہاں بستر ہوں گے، اور جن کے بچھونے ریشم کے ہوں گے، اور پھل بالکل قریب ان کے پاس ہوگا، وہاں اس میں بیویاں ہوں گی نظروں کو بند کرنے والی، جو کسی اور طرف نہیں دیکھیں گی سوائے اپنے خامدوں کے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی جن انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت مرجان ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یہ کیوں ان کو ملا؟ نیکی کی وجہ سے، ایک اللہ کو مشکل کشا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما، 5 ٹائم نماز، 15 گھنٹے کے روزے، سردیوں کے اندر جو ہے نا وہ پانی ٹھنڈا برداشت کرنا، لوگوں کے طعن و تشنی، لوگوں کی ہوٹیں اور لوگوں کے ساری بول برداشت کیے، انہوں نے نیکی کی، نیکی کا بدلہ احسان ہے، اللہ کی مہمان نوازی ہے ان کے لیے، اور 2 باغ اور ان کو ملیں گے بہت، وہ جو اللہ تعالیٰ نے سیراب کیا ہوگا، اس میں چشمے ہوں گے پھوٹنے والے، اور اس میں پھل ہوں گے کھجور اور انار کے، اس میں بہترین بیویاں ہوں گی، گویا وہ حوریں بد کی ہوئی خیموں میں، جن کو کسی جن انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوں گے، رف رف کی بہترین جو ہے مسندیں ہوں گی، خوبصورت قسم کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں، تم کس کس نعمت کا کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، سورہ الواقعہ، مکی صورت ہے، واقعہ کا معنی واقع ہونے والی، مراد ہے قیامت۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت جب برپا ہوگی، سارے لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے، 2 گروہ جنتی، ایک اعلیٰ درجے کا، ایک اس سے کم، اور ایک گروہ جہنمی۔ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہے، صحابہ کرام تابعین میں سے، تھوڑے پچھلوں میں سے ہیں۔ فرمایا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے پلنگوں پر، ٹیگ سامنے آمنے سامنے، گپ شپ، یہ سارا یاد آئے گا، ہاں بھئی بڑا اچھا ہوا یار ہم اس وقت یہ کام کرتے رہے، نیکی پر رہے، حلال کھایا، سچ بولا اور شرک سے بچے، الحمدللہ۔ آپس میں گپ شپ لگائیں گے، باتیں کریں گے، یطوف علیہا ولدان مخلدون، لڑکے ہوں گے خوبصورت، ایک جیسی عمر میں اور خوبصورت، گویا کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں آب خورے ہوں گے بغیر کنڈے کے، اور کنڈوں والے سراہیاں اور پیالے، اور ان کے پاس جام ہوں گے، بہترین شراب، لذیذ، طہور، پاکیزہ، بہترین خوشبودار شراب جنت کی، اس سے جام چھلکتے ہوئے وہ ان کو پیش کریں گے، وہ ولدان مخلدون، بچے،
माया वफा के। अच्छा वो जो शराब पिएंगे ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, न सर में दर्द होगी न आही वाही बकेंगे। ये नहीं दुनिया की गंदी शराब पी के बांग गिरा होता है नाली पर, ऊपर से कुत्ता टांग उठा के पेशाब करता है, मुंह के अंदर रहमत दवरसी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ाक़िह मिम्मा यतख़य्यरून, वहाँ फ्रूट होंगे पसंद जो करेंगे, वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, परिंदों के गोश्त होंगे जो चाहेंगे, हूर सुर्ख सफेद औरतें, सुर्ख सफेद औरतें, ऐन मोटी आंखों वाली, कमसाल लुअल मकनून, गोया के वो छुपे हुए मोती निकाल के अल्लाह ताला ने इनको दे दिए। जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनके अमाल का। और उनसे और नहीं सुनेंगे उसमें कोई लग न गुनाह की बात, बस सलाम ही सलाम होगा। इधर से फरिश्ते आएंगे मेहमान आने गिरामी सलाम, इधर से फरिश्ते आएंगे मां, और बाद में सलाम उनको रब्बी, रब का सलाम, ए जनतियों मेरे मेहमानों तुम्हें मैं रब का सलाम, फिर सलाम होंगे वहाँ। और उनसे कम दर्जे वाले जनती असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले, तुझे क्या पता क्या है दाएं हाथ वाले, फी सिदर मखदूद, बेरी के बेर होंगे पल बगैर कांटों। एक दफ़ा एक आदमी कह लगे अल्लाह के रसूल जन्नत का मज़ा तो बड़ा है, ये बेर होने नाड़ो बेरी दे कंडे थे, फरमाया मखदूद बगैर कांटों के, बेरी के बेर होंगे बेहतरीन लेकिन कांटों के बगैर होंगे। मतल है मंदूद, केले तय बतय बदल ममदूद, साए लंबे लंबे। हदीस में आता है तेज रफ्तार घोड़ा, उस पे सवार बैठ के 100 साल घोड़ा भगाए उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। हमारे मस्कूब आबशारें पानी ऐसे गिरते हुए होंगे, लोग जाते हैं बड़ी आबशारें देखने। वफाक़तन कसीरा, बड़े फल होंगे किस्म किस्म के, ला मक़तूअतन वला ममनुआ, ना तो फल खत्म होंगे तो ना भाई बस भाई 8 तो 10 बजे तक खाया बस हम ब्रेक नहीं, कोई रुकावट नहीं, ना खत्म ना कोई रुकावट। वफुरश मरफूआ, बिस्तर होंगे बुलंद किए हुए, औरतें होंगी खूबसूरत उनके लिए। इन्ना इंशाअल्लाह इंशा, हम इनको जवान बना देंगे ये दुनिया वाली औरतें जो जन्नत में जाएंगी। फजअलनाहुन्ना अबकार, हम इनको कंवारियां बना देंगे। और बन अपने खामदों से मोहब्बत करने वालियां होंगी। अतराबा, हम उम्र होंगे। एक बूढ़ी औरत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मसला पूछा, आपने बताया, बाद में आपने फरमाया बूढ़ियों ने जन्नत में नहीं जाना, बूढ़ियों का क्या काम है जन्नत में, जन्नत बूढ़ियों के लिए बनी है। वो कहती जनाब मैं सारे काम करती हूँ, मैं तो ये ऐद समझाना चाहता था कि सब जवान कंवारियां बन के जाएंगे। और फिर जहन्नमियों का जिक्र, असहाब शिमाल मा असहाब शिमाल, बाएं हाथ वाले, तुझे क्या पता है बाएं हाथ वाले, फी समूम, गरम लू, वह हमीम, खोलता हुआ पानी, मदिल सायम यहमूम, धुएं के, ला बारिदिन, ना ठंडक वला करीब, ना उसमें इज्जत। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, इन्होंने दुनिया में बड़ी ऐश की, अपनी मनमानियां, हम जो चाहें करें, हमारी मर्जी, दौलत है हमारी मर्जी, जिस्म है हमारी मर्जी, दुनिया है हमारी मर्जी, ये पहले ऐश अपने कर चुके हैं, इसलिए आ यहाँ ये अदाब में गिरफ्तार होंगे। वकानू युसिर्रून अल हिंसल अज़ीम, गुनाह करते थे बरेक ही गुनाह गुनाह, गलतियां 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 पर गलते 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 गलते, सुबह के गुनाह, शाम के गुनाह, रात के गुनाह, दिन के गुनाह, आंखों के गुनाह, कानों के गुनाह, जबान के गुनाह, हाथ पाँव के गुनाह, माल कमाने के गुनाह, घर के मौल गुनाह 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 गुनाह। ओ कहीं ब्रेक, जलजले आ गए, तूफान आ गए, रमजान आ गए, उम्रे आ गए, कुछ भी नहीं इस्लाह हो रही। ये वो लोग थे जो अपनी इस बात पर अड़े, और गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे हो जाता है, लेकिन गुनाह हो फौरन तौबा इस्तिगफार माफी, उसको छोड़ो और उससे जो है वो रूगर्दानी करो, एराज करो। ये क्या बात हुई कि गंद और बुला, और अगली मुसीबत है कि गुनाह कर करके कर करके कर करके इतने ज़हन मसक हो चुके हैं कि एहसास भी नहीं कि हमको गुनाह कर रहे हैं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। यारो काफिलों के लुटने का गम नहीं है, काफिले तो लुटते ही रहते हैं, लेकिन गम यह है कि लुटने वाले बेवकूफ़ों को अपने लुटने का एहसास ही नहीं। मसला असल में ये है जो बेशी है हुक्मरानों भी और अवाम में भी, कुछ भी नहीं इस्लाह, ये अल्लाह को गुस्सा दिलाती है। सूरह अल हदीद, अल हदीद का माना लोहा, चूंकि इसमें लोहे का तस्करा है इसलिए सूरत का नाम अल हदीद है। अल्लाह ने इसमें एक मंदर बयान किया कि मोमिन और मुनाफिक इकट्ठे होंगे,
یہ اس دن یہ روشنیاں تو نہیں ہوگی، ایمان، کلمے، روزے، یہ نمازیں پڑھنا، یہ روشنی ہوگی۔ اب مومن اور منافق کٹھے ہوں گے پہلے، جہاں چل رہے ہیں مالنا میں تر رہے ہیں معاشر میں، جب پل صراط پہ چڑھنا ہوگا نا، نیچے جہنم ہے آگے جنت ہے، تو وہاں اندھیرا چھا جائے گا منافقوں کے لیے، اور مومن روشنی میں جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت منافق ان کو پکاریں گے، کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، مومنوں کو، انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، کہاں جا رہے ہو، اندھیرا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا تم کدھر جا رہے ہو، ٹھہرو۔ آگے سے مومن مذاق کریں گے، قیل ارجعوا، اب چلو پیچھے دنیا سے، یہ جو روشنی ہے نا، اس کا تیل اور اس کے جو ایندھن ہم دنیا سے لے کے آئے تھے، یہاں نہیں ہے مدد، جاؤ جاؤ دنیا سے، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور روشنی لے کے آؤ، فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب۔ مومنوں اور منافقوں میں ایک دیوار ہو جائے گی، اس کے دو دروازے ہوں گے، مومنوں کی طرف والا دروازہ اس میں رحمت ہوگی، اور ان کی طرف جو دروازہ اس میں عذاب اور آگ۔ اس وقت منافق پکاریں گے، کہیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ آگے سے کہیں گے بلا تم کلمہ پڑھتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، جب کوئی تانا تشنیع کرتا تھا، جب کوئی مذاق اڑا رہا ہوتا تھا بازار میں، جب کوئی ہماری ہوٹنگ کر رہا ہوتا، جب کوئی باتیں گا تو چپ کر کے کنی کترا جاتے تھے، کنی ادھر ادھر، تاکہ مجھے نہ کوئی کہیں یہ بھی مسیح تڑے تھے، مولوی یہ بول رہا ہے، یہ بھی دین دیاں گلاں کرتا ہے، اور تم ایک طرف ہو جاتے تھے اور ہمیں تنہا چھوڑ جاتے تھے، اور سارے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہتے تھے، ہمیں برا سمجھتے تھے، ہمارا بائیکاٹ کر، اور تم ہمیں چھوڑ جاتے تھے، تم انتظار کرتے تھے، مصیبت آئی، اب کوئی نہ کوئی مصیبت آئی، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی برادری بھی ہونی چاہیے، کوئی بچوں کا بھی کوئی رکھا، اصلوں ایڈا دیندار، لوگ رشتے نہیں کر رہے، گھر ہی نہیں آ رہے، آپ پردے دی وجہ سے فلاں، تو یہ تمہیں نا فتنوں میں تم اپنے آپ کو تم نے مبتلا کر لیا، اور تم انتظار کریں گے مصیبت کوئی جو آئی، اور تمہیں شک پڑتا ہے دین میں سے اچھا ہے، نماز تو اچھی ہے، کریں نہیں یار لوگ کی فکر، چل پیچھے آگے، تم اس چکر میں رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں آرزویں تمنائیں، ایسے کریں گے نا بڑا ہوگا، یہ ہماری مدد کریں گے، بازار والے خوش ہو جائیں گے، یہ ٹکٹ ہمارا ایک سٹینڈرڈ بن جائے گا، بس تم انہی چکروں میں رہے، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کس نے؟ الغرور نے۔ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغرور، اور الغرور کا معنی دھوکے باز، جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، اس کے پروگراموں پہ تم چلے، اس لیے آج روشنی نہیں ہے، ادھر اندھیرے میں یہاں رہو، اس کے بعد جہنم ہے، ہم روشنی نور میں جا رہے ہیں، پل صراط سے پار ہو کے جنت میں۔ لقد ارسلنا، اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے رسول بھیجے کھلے دلائل دے کے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ان کے ساتھ سنت آئی جو انہوں نے ان کو سمجھائے، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں اور تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ چلیں اس دین پر، اور ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں بڑی طاقت ہے، قوت ہے، لوگوں کے فائدے ہیں، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ اللہ قوت والا ہے، غالب ہے، خود بھی مدد کر سکتا ہے۔ لوہے کا ذکر کیا، دعوت دو، سمجھاؤ دین، اللہ کی کھری بات آگے جانی چاہیے، اللہ کی کھری سچی بات، اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، لیکن جب کچھ لوگ رکاوٹ بنے، آگے سینے پھلائیں، گردنیں اکڑا کے ہم اسلام کو نہیں چلنے دیں گے، ہم دین کو نہیں جانے دیں گے، پھر میدان کے اندر مجاہد آتا ہے، کہتا ہے میں بھیڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، میں جان مال لڑاؤں گا، میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا، میں اجارہ داری توڑوں گا، میں آزادی کی فضا بناؤں گا، تاکہ جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں پوجنا چاہتا ہے نہ پوجے، لیکن دوسروں کے لیے مصیبت تو نہ بنے، پریشانی تو نہ بنے، اس لیے اللہ نے اس کے درجے بلند کر دیے۔ پھر ہم نے لوہا رکھا کہ اس لوہے سے اسلحہ بناؤ، پھر جہاد کرو اور تیاری کرو اس کے لیے۔ اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا،
बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, जो अपने दीन पर रहे तुम्हें कुछ ना कहें, कुछ नहीं कहना, जो आगे से रुकावट डालते हैं ये खोपड़ियां उड़ाओ और ये सीने छलनी करो ताकि एक आज़ादी की फजा बने, रास्ता साफ हो, अल्लाह की खरी सच्ची बात आगे जाए। अब असला की तैयारी करेंगे तो मामला, यही वजह है कि आज ये अमरीका छाया हुआ है। 200 साल मुसलमानों ने गफलत में गुजारे, उन्होंने B-52 और पता नहीं क्या कुछ बना लिया। हाँ बस उनके आगे भीगी बिल्ली हैं, बस मुसीबत। ये असल बात जो अल्लाह ने बात समझाई थी उसको भूल गए। ये तो नहीं है कि वो तैयारी करें, असला बनाएं और जब हमारे ऊपर हमला करें तो ऐसी दुआ करिए या अल्लाह इन्होंने तो पंज कीड़े पा। वो तैयारी असला तैयारी करके भाई तूला मस्तता तो मैंने कुव्वतिन, तैयारी रखो ताकि दुश्मन डरे। हाँ एक शायर था अरबी का, वो ना परिंदों का गोश्त नहीं खाता था, ये चिड़िया बुड़िया ये जो है ना इनका गोश्त नहीं खाता था, बस वैसे उसका एग्जाम था, छोटे छोटे क्या। उसके दोस्तों ने उसको खिला दिया, उसको पता चल गया कि मुझे उन्होंने परिंदों का गोश्त खिला दिया। वो जिसने बात की उसको इकबाल ने नकल किया है। वो कहता है अफसोस सद अफसोस कि शाही न बना तू, न देखे तेरी नजर ने कुदरत के इशारात। तकदीर के काजी का है फतवा ये अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। कमजोर काम को रहने का कोई हक नहीं, तेज नैच कर दो, उड़ा दो, इनको दबा दो। है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। लोहा उतारा था इसलिए चार किताबां अरशों उतरियां ते पंजवा उतरिया डंडा, ते डंडे बाज नहीं निकलता बेदीना दा कंडा। सूरह मुजादिला, इसमें एक औरत थी, उसका नाम था खौला। उसके खामिद ने उसको कह दिया तू मुझ पर मेरी माँ की पुछ की तरह, इसको ज़ियार कहते हैं। जाहिली जमाना में ये तलाक थी। वो बड़ी परेशान हो गई, आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा क्या मसला है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नया हुक्म नहीं आया था, लगता तो यही है कि तू उससे फारिग हो गई। जनाब उसने मुझे तलाक तो नहीं कही, मैं बूढ़ी हो चुका हूँ, जवानी तो सारी मेरी ख़त्म हो गई, बच्चों को पास रखूँ, भूखे मरेंगे उसके साथ रखूँ, ज़ाया मैं क्या करूँ। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कद समय अल्लाह हो कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, सुन ली अल्लाह ताला ने बात उसकी जो तेरे साथ झगड़ा करती थी खामन के बारे में और शिकायत करती थी अल्लाह की तरफ। अल्लाह सुन रहा था तुम्हारी सरगोशियों को, अल्लाह सुनने वाला अकवाल का, देखने वाला अमाल का। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा ज़किया मुताहरा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं मैं अल्लाह के सुनने की ताकत पर कुर्बान जाऊं। कितनी उसकी ताकत है। मैं पास बैठी थी, वो जरा छोटा सा था, मैं ना सुन सकी, अल्लाह ने 7 आसमानों से ऊपर अर्श पर सुन ली। और कब्र परस्त कहता है कि नहीं सुनता अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं सुनता हूं, कहता है नहीं तू नहीं सुनता जब तक वसीला सदका तो फैल ना हो। ते दलील कहते कोठे ते चढ़ना वे सीढ़ी की जरूरत है, अफसर मुझे बड़े कहते रब ने कोठा बढ़ाई बैठने कहते अफसर। और मुर्दा सुन रहा है 2000 किलोमीटर से बगैर वसीले वास्ते के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह ने मसला बयान, पहले तो अल्लाह ने डांटा ये माँ है तुम्हारी, मुनकर बात है, झूठ बात है, लग़व बात है, ख्याल किया कि माँ है, माँ वही जरूर। लेकिन आगे अल्लाह ने शफकत करते हुए फरमाया तलाक नहीं, कफारा अदा कर दो, 2 महीने के रोजे रखो या 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, मसला जो है वो हल हो जाएगा। अगली सूरत जो है वो सूरह हश्र है। इसके अंदर यहूदियों का एक कबीला था बनु नज़ीर, उसका तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए दियत के मसला में, उन्होंने साजिश की, आपको शहीद करने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया एक जगह पे और उधर जाके ना यहूदियों की तबीयत में खन्नासी है, जाके मशवरा शुरू कर दिया कि दीवार ऐसी जगह बिठाया, तो छत नहीं थी कि वो चक्की का पार्ट उठा लो इसके सर पे गिरा दो। अल्लाह ने वादा किया था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, नबी मैं अल्लाह तेरी हिफाजत करूंगा, बचाऊंगा तो तुझे दुश्मनों से। और दरख्त के नीचे बचाया, जंगों में बचाया, यहां भी अल्लाह ने बचाया। रसूल खड़े हो गए, सहाबा किराम भी खड़े हो गए, रसूल चल पड़े, सहाबा किराम भी चल पड़े। रसूल अपने इलाके में आ गए, सहाबा किराम क्या इताअत थी सहाबा किराम में। नबी खड़ा हो गया, सहाबा खड़े हो गए, नबी चल पड़ा, सहाबा चल पड़े। ज़हीन तरीन लोग थे पूरी दुनिया में। 100 बातें दिमाग में आ सकती थी, दियत नहीं लेनी, इरादा बदल गया, फिर आएंगे
नहीं, साहबा करام समझते थे दूसरों की बातें परखी जाती हैं, रसूल के पीछे चलते हैं। रसूल से नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे है, रसूल खुद दलील है। रसूल का माना क्या? अल्लाह से भेजा हुआ रसूल दलील है। रसूल के पीछे चलते, नबी खड़ा हो गया, साहबा खड़े हो गए, नबी चल पड़ा, साहबा चल पड़े। ये था, ये नहीं कि बुखारी की 5 हदीसें सुन के अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे वैसे ठीक है, लेकिन वो ना कोई भी ताखिर, मेरा मतलब नहीं, देखो ना मन आराम पे होता ढेर। तो अल्लाह ताला ने ये बात यहां समझाई। अच्छा, बाद में जब उनको कहा ना चलो इनको जला वतन करो, तो वो जला वतन हुए, तो उस वक्त जो है ना, जो उनका माल आया ना, माल, ये माल फै है। काफरों से जो माल आता है 2 किस्म का, एक मुसलमान लड़ते हैं, उनकी कमर टूटती है, शिकस्त होती है, तो माल आता है, वो माल गनीमत है। उसका मसला सूरह अनफाल में है, 5वां हिस्सा निकाल के अल्लाह रसूल के लिए बैतों 4 से तकसीम कर दो। और जो बगैर लड़ाई के माल आए, माल फै, वो आपने मुस्तहिकीन में वो तो तकसीम नहीं हुआ, ये गरीब इसको दिया, उसको दिया, ये ठीक है, इसको नहीं दिया, ये माल दिया। और अल्लाह कहता है ये मुसलमानों के 3 गिरोह हैं, मुसलमानों के 3 गिरोह हैं, वो इसके हकदार है। एक तो मुहाजिरीन फुकरा जो मक्का छोड़ के आए मदीना में, एक अंसार जो मदीना में थे जिन्होंने उनको सीने से लगाया, और तीसरा गिरोह कौन? ना मुहाजिरीन है ना अंसार है, वो जो बाद में आए, वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए, यक़ूलून, कहते हैं रब्बना इग़फिर लना, ए रब हमारे हमें माफ कर दे, वल इख़वान अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे उन भाइयों को जो पहले ईमान लाए, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, हमारे दिलों में उनकी कोई दुश्मनी ना रख। कुरान कहता है मोमिनों के 3 गिरोह बस, या मुहाजिर या अंसार या क़यामत तक का आने वाले, उनमें हम भी शामिल हैं इंशाअल्लाह। जो सहाबा से मोहब्बत रखते हैं और कहते हैं या अल्लाह हमारे दिलों में उनके मतलब कोई बुग़्ज़ कीना ना रख। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जनाब हुसैन रज़ी उनके बेटे, उनके सामने कुछ लोग अबू बकर उमर उस्मान को बुरा भला कहने लगे, गालियां दे रहे थे, कहा इधर हो। अच्छा, अबू बकर उमर उस्मान को गालियां देने वालों, तुम मुहाजिर हो, मक्का छोड़ के आए हो? नहीं, हम तो बाद में। अच्छा, दूसरा मोमिनों गिरोह अंसार, जिन्होंने उनको सीने से लगाया और उनका ख्याल रखा, खुव्वत भाईचारा कायम हुआ, तुम वो हो? नहीं। अच्छा, तुमने इकरार किया कि मोमिनों का पहला गिरोह मुहाजिरीन, तुम उनमें से भी नहीं हो, और मोमिनों का दूसरा गिरोह अंसार नहीं हो। मैं ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन का बेटा रज़ी अल्लाह ताला, अली का पोता रज़ी अल्लाह ताला, मोहम्मद का नवासा, मैं ऐलान करता हूं तुम्हारा तीसरे गिरोह से भी कोई तल्लुक नहीं, जो बाद में आते हैं और हम उनके लिए दुआएं करते हैं क्योंकि तुम उनको गालियां दे रहे हो, तुम्हारा तीसरे गिरोह से भी कोई तल्लुक नहीं। और इसमें एक वाकया है कि रसूल अल्लाह के पास मेहमान आया, आपने कहा इस मेहमान को कौन ले जाएगा? एक साहबी ने कहा जी मैं, घर में गए वो खाने के लिए, उसने कहा ये खाना है या आप खा लें या मैं खा लूं या बच्चे खा लें या मेहमान खा, बच्चों को ना थपकी दे के सुला दे, खाना तैयार कर रख, मैं भी बैठूंगा और तू चिराग को सही करने के बहाने उसको गुल कर देना, खत्म कर दे, मैं ऐसे हाथ उसके हाथ से टकराता रहूंगा, वो खा जाएगा, हमारी खैर है, मेहमान है। ऐसा किया। सुबह जब आए तो रसूल सम जब देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे। मैं वो जो रात वाला तुम्हारा वाक्य है ना, अल्लाह ने मुझे बता दिया वो रात, अल्लाह को कितनी ये बात पसंद है। फरमाया वो तरजीह देते हैं अगरचे उनको भूख भी हो, फिर भी उनको तरजीह देते हैं। और इसमें वो आयत है मा आताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ तुम्हें रसूल दे हिदायत तालीमात उसको ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। एक औरत आई अब्दुल्ला बिन मसूद के पास रजी अल्लाह तक, कह लगी अब्दुल्ला तो लानत करते हैं ऐसी औरतों पर जो बनावटी बाल लगाती हैं या लगवाती हैं, दांतों में फासला करती हैं या करवाती हैं, चेहरे के बाल उखेड़ती हैं या उखड़वाती हैं, जिस्म के किसी हिस्से को जख्मी करके रुखसार या बाजू को सुरमा भरती हैं या भरवाती हैं, तू लानत करते हैं ऐसी औरतों पर। उन्होंने कहा मैं क्यों ना लानत करूं उन औरतों पर जिन पर अल्लाह ने अपनी किताब में लानत की है, मैं क्यों ना करूं। उन्होंने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में लानत नहीं है। उस वक्त की औरतें भी कुरान जानती थी, आज हजारों की तादाद में मर्द हैं, नाज़रे कुरान नहीं आता।
کہتا ہے اچھا یہ بتا، یہ عید پڑھی ہے تو نے ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیں ان کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، یہ پڑھی ہے؟ ہاں یہ تو پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیں ان کو لے لو، جس سے روک کے رک جاؤ۔ آگے دو دھمکیاں دے دی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری دھمکی ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اگر میں خالق مالک رازق، زمین میری آسمان میرا، تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہارے بابے دادے پردادے کو میں نے بنایا، تم میری ملک پیداوار ہو، میرا شہنشاہی حکم ہے، شہنشاہی جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، جو حکم دے عقائد عبادات معاملات اور معیشت معاشرت میں شادی غمی گھر کے ماحول میں، اس کو مانو، جس سے روک کے اس سے رک جاؤ، نہیں تو دو دھمکیاں دے دی، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب والا ہے، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، تمہاری میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی۔